नमस्कार गुड मॉर्निंग एवरीवन मो आर्य आज गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक आपण मानक जनइबी न्यूज गुड़िक भल लगे निश्चित भाव गोटे लाइक करी चैनल को सब्सक्राइब करदे। तो चलतु आज गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक नजर पकईवा। तेज आसला बड़ वर्षा 5 दिन पर्यंत ओडिशार 20टी जिले में तुआकु तुआ छेचिम वर्षा। तेज आज उत्तर ओडिशा और दक्षिण ओडिशार केतेक जिले में हालुकार मध्यम धरणर वर्षा हेबो बोली पाणीपाग विभाग पूर्वानुमानटी करिछि। विशेषकर मयूरभंज, केन्दुझर, ढेंकानाल, अनुगुड़, नयागढ़, गंजाम, कंधमाल, गजपति, रायगड़ा, कोरापुट और मालकानगिरी जिले में वर्षा हेबा नै आकलन करा जाई अछि। उपरोक्त जिलागुड़िकर पाग कोहला रहिबा सहित संध्या सुधा घड़घड़ी वर्षा हमार संभावनाटी अधिक रही। यह सत्वे राज्यर 10टी स्थान में हिटवेव्र उपस्थिति मध्य रही। गत 12 घंटा मध्य 5 ରୁ 6टी स्थान में हालुकार मध्यम धरणर वर्षा रेकर्ड करा जाई अछि। वर्तमान राज्य उपर कौनसी निर्दिष्ट पाणीपाग नियामकर प्रभाव नथिले मध्य उपकूल अंचल उष्म आर्द्र वायु प्रवेश करुथिबारु केतेक अंचल वर्षा देखिबाकू मिलुछि। आ अल्प किछि दिन पर राज्य को मौसुमी छुईब तापर सारा ओडिशार वर्षा हेब बोली जଣା पड़िछि। गत 24 घंटा मध्य बालेश्वर बगुराई सर्वाधिक 64 मिलीमीटर वर्षा रेकर्ड करा जाई अछि। यापर मयूरभंजर मोरडार 49 मिलीमीटर वर्षा रेकर्ड होइछि। गंजामर धराकोट 37 मिलीमीटर रेकर्ड करा जाइथिबा बेले गोपालपुर 32.4 मिलीमीटर रेकर्ड करा जाई अछि। वर्षा सहित 11टी जिल्लार 48 घंटा पर वर्षार परिमाणटी कमिबार संभावना रही, किंतु कांबा स्थान में निर्धूम छेचिब वर्षा। परवर्ती खबर ए मासर 19 दिन पर्यंत बंद रहिबो समस्त स्कूल एवं 10 दिन पर्यंत खोलिबो नहीं समस्त बैंक। तेज गत मासरे प्रबल ग्रीष्म प्रवाह जोगुं खरा छुट्टी घोषणा करथिले सरकार, हेले जून मासरू पुणी पिलामानंकु स्कूल आरंभ करबाकू रहिछि। रज पर स्कूल खोलिपारे बोली रिपोर्ट रे आसुअछि। रिपोर्ट गुड़िक उपर विश्वास कले जून 17 तारिख रे ईद पर समस्त स्कूल गुड़िक खोलिबो बोली जଣା पड़िछि। यापर भी छात्र छात्री मानंकु 2टी रविवार मिलिबो। एथिपाई 19 तारिख पर्यंत छुट्टी घंचा जाई अछि। तेबे जदि बैंक कथा कहबा एथर बैंक कर्मचारी मानंकु मध्य ए सार्वजनीन छुट्टी देशर समस्त राज्य में विद्यालय छुट्टी सहित छुट्टी घोषणाटी करा जाई अछि। तेबे जून 14 तारिख पहली रज थिबारु राज्यर विभिन्न बैंक गुड़िक बंद रहिबो। या परदिन रज संक्रांति, तेणु एही दिन में बैंक गुड़िक छुट्टी रहिबो। जून 15 तारिख मध्य सेहीपरि छुट्टी रहिबो। जून 17 तारिख रे बकरीद पड़ुथिबारु सारा देश में बैंक गुड़िक बंद रहिबो। जून 21 तारिख रे एक विशेष लोकपर्व रहिथिबारु सेदिन मध्य राज्यर समस्त बैंक गुड़िक बंद रहिबो। परवर्ती खबर एही मासरे पड़ुछि भयंकर सूर्य ग्रहण। तेबे आपण माने जानନ୍ତି कि वर्षर द्वितीय सूर्य परागटी केबे लागिबो। चलित वर्ष द्वितीय सूर्य परागटी अक्टोबर 2 रे लागिबो। एही सूर्य परागर समयटी राति 9:13 PM रु आगामी दिन सकाळ 3:17 AM पर्यंत रहिबो। एही सूर्य परागटी बहुत लंबा रहिबो एवं यार अवधि 6 घंटा पर्यंत रहिबो। एही सूर्य पराग मध्य भारत रे नजर आसिबो नाही। यह राति लागिबो बोली जଣା पड़िछि। साधारणतः सूर्य परागटी 12 घंटा पूर्व सूतक कालटी लागू हो जाए। एही समय कौनसी शुभ कार्य करबाकू बारण करा जाइछि। पूजापाठ, मांगलिक कार्य इत्यादि मध्य मना करा जाइछि। गर्भवती महिला मानंकु मध्य बहु सावधानता अवलंबन करबाकू कहा जाई अछि। परवर्ती खबर ईवीएम रे सील हेला नेतांक भाग्य 4 तारिख रे हेबो फलाफल। तेबे शेष होइछि 7टी पर्यायर व्यापी साधारण निर्वाचन 2024। समस्त निर्वाचन पर्याय मतदान शेष होगा पर भारतर निर्वाचन आयोग समस्त हिताधिकारी मानंकु धन्यवाद करिसेंती। भोटर मतदान कर्मचारी, सुरक्षा बाहिनी, गणमाध्यम एवं राजनैतिक दल मानंकु आयोग समस्त सहयोग पई धन्यवाद जणाई अछंती। परवर्ती खबर आसिला बड़ अपडेट। जुलाई मासरे कर्मचारी मानंकर बढ़िबो एतिकी प्रतिशत दरमा। तेज जनवरी मासरे समस्त कर्मचारी मानंकर महंगा भत्ता 4% वृद्धि करा जायतिला। जापर कर्मचारी माने 50% डीए पाई आरंभ कले। जेहेतु कर्मचारी दरमा वर्ष को 2 थर हिसाब करा जाए, तेणु एथर मध्य केंद्रीय कर्मचारी महंगा भत्ता को 4% वृद्धि करने को योजना करा जाई अछि। यार अर्थ होछि जुलाई मासरे कर्मचारी माने 54% पर्यंत महंगा भत्ता पाइबाकू जाउछंती। केवल एतिक नुहे, विशेषज्ञ माने विश्वास करती जे एही समय मौलिक दरमा मध्य निश्चित हेबो। अर्थात केंद्रीय कर्मचारी मानक सर्वनिम्न बेसिक दरमा
18,000 ଟଙ୍କାରୁ 24,000 ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସରକାର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବଢ଼ିଲା ସମୟ ସୀମା ଆସନ୍ତା 7 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଏଡ୍ ପାଇଁ କରିପାରିବେ ଆବେଦନ। ତେବେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଞ୍ଚଳିକ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ବିଏଡ୍ରେ ନାମ ଲେଖାଇବା ପାଇଁ ଆବେଦନ ସମୟ ସୀମା ଆସନ୍ତା 7 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ଏନେଇ ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷକ ଅନୁସନ୍ଧାନ ଏବଂ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଅନୁଷ୍ଠାନ NCERTର ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ପୂର୍ବରୁ ଆବେଦନର ସମୟ ସୀମା ମେ 31 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଥିଲା। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ NCERT ୱେବସାଇଟ୍ www.cencert.gov.in ରୁ ଆବେଦନ ସଂକ୍ରାନ୍ତ ଅଧିକ ସୂଚନାଟି ଜାଣିପାରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ପୁରୁଷ କ୍ରିକେଟ ଟିମ୍ର ମୁଖ୍ୟ କୋଚ୍ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇବେ ଗୌତମ ଗମ୍ଭୀର। ତେବେ ଗୌତମ ଗମ୍ଭୀର ହୋଇପାରନ୍ତି ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ପୁରୁଷ କ୍ରିକେଟ ଟିମ୍ର ମୁଖ୍ୟ କୋଚ୍। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସେ ରାହୁଲ ଦ୍ରାବିଡ଼ଙ୍କ ସ୍ଥାନ ନେଇପାରନ୍ତି। BCCI କିଛି ଦିନ ହେବ ମୁଖ୍ୟ କୋଚ୍ ସନ୍ଧାନରେ ଥିବାବେଳେ ଗମ୍ଭୀରଙ୍କ ସମେତ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ କ୍ରିକେଟର ଷ୍ଟିଫେନ୍ ଫ୍ଲେମିଂ ଏବଂ ଜିମ୍ବାବୁଏର ଆଣ୍ଡି ଫ୍ଲେୱାରଙ୍କ ନାମ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ଗୌତମ ଗମ୍ଭୀରଙ୍କ ନାମ ଚର୍ଚ୍ଚା ସେବା ଆଗରେ ରହିଛି। IPL ଟିମ୍ କୋଲକାତା ନାଇଟ୍ ରାଇଡର୍ସ କୋଚ୍ ଥିବା ଗମ୍ଭୀର ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ପୁରୁଷ କ୍ରିକେଟ ଟିମ୍ର ମୁଖ୍ୟ କୋଚ୍ ହେବା ଏକ ପ୍ରକାର ନିଶ୍ଚିତ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର 7 ତାରିଖରୁ ଯୁକ୍ତ 2ର ନାମଲେଖାଟି ଆରମ୍ଭ। ତେବେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଶିକ୍ଷା 2024-25 ନିମନ୍ତେ ଯୁକ୍ତ 2ର ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ ଏକାଦଶ ଶ୍ରେଣୀର କଳା, ବାଣିଜ୍ୟ, ବିଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଧନ୍ଦାମୂଳକ ଓ ସଂସ୍କୃତ ବିଷୟରେ ନାମଲେଖା ନିମନ୍ତେ ଆସନ୍ତା 7 ତାରିଖଠାରୁ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟି ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ। ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିବା ଇଚ୍ଛୁକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସାମ୍ସ ପୋର୍ଟାଲରେ www.samsodisha.gov.in ରେ ଆବେଦନଟି କରିପାରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର 2 ବର୍ଷ ବଢ଼ିଲା କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କର ଅବସର ବୟସ। ତେବେ ଯେଉଁ କର୍ମଚାରୀମାନେ 60 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଅବସର ନେଇଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଚାକିରି ପାଇଁ ଡାକିବାକୁ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଯଦି ଜଣେ ଆପଣ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ତେବେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଖୁସିର ଖବରଟି ରହିଛି। ବାସ୍ତବରେ ହାଇକୋର୍ଟ ଏକ ଐତିହାସିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି ଯେଉଁଥିରେ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ଅବସର ବୟସକୁ 2 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି କେବଳ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହେଁ ବରଂ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଉପହାର ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଚଳିତ ବର୍ଷ ହୀରାକୁଦ ଜଳ ଭଣ୍ଡାରରେ ଅଧିକ ପାଣି। ତେବେ ହୀରାକୁଦ ଜଳ ଭଣ୍ଡାରର ଜଳସ୍ତର ରହିଛି 605.60 ଫୁଟ। ସମାନ ତାରିଖ 2023 ମସିହାରେ ଏହା 604.17 ଫୁଟ ରହିଥିଲା। 2022 ମସିହାରେ 608.83 ରହିଥିଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ଗତ ବର୍ଷମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଚଳିତ ବର୍ଷ ଜଳଭଣ୍ଡାରରେ ଅଧିକ ପାଣି ରହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଳଭଣ୍ଡାରକୁ 977 କ୍ୟୁସେକ୍ ପାଣି ପ୍ରବେଶ କରୁଥିବା ବେଳେ 14,608 କ୍ୟୁସେକ୍ ନିଷ୍କାସିତ ହେଉଛି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ହୀରାକୁଦ ଜଳଭଣ୍ଡାରର ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଳ ପରିଚାଳନା ଯୋଗୁଁ 12 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବିଜୁଳି ଉତ୍ପାଦିତ ହୋଇପାରିନଥିବା ଗୁରୁତର ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଇଅଛି। ତେବେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଦେଖିଲେ ହୀରାକୁଦ ଜଳଭଣ୍ଡାରରେ ଅଧିକ ପାଣି ପ୍ରବେଶ କରୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମୌସୁମୀ ପ୍ରଭାବରେ କେରଳରେ ଛେଚୁଛି ବର୍ଷା। ତେବେ କେରଳରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିଛି। ତ୍ରିଶୂର, ମାଲାପୁରମ ଏବଂ କୋଜିକୋଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ରେଡ୍ ଆଲର୍ଟଟି ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଇଡୁକି, ପାଲକ୍କଡ ଏବଂ ୱାନୟନ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅରେଞ୍ଜ ଆଲର୍ଟଟି ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଅନେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଜଳବନ୍ଦୀ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ସୂଚନାଟି ମିଳିଛି। ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ରିଲିଫ୍ କ୍ୟାମ୍ପ ଖୋଲାଯାଇଅଛି। ରାଜ୍ୟର ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଭୂସ୍ଖଳନ ସତର୍କ ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନଙ୍କୁ କେରଳ ଏବଂ ଲକ୍ଷାଦ୍ୱୀପ ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ ନଯିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଏକ୍ଜିଟ୍ ପୋଲ୍ NDA 69ଟି ଆସନ ଇଣ୍ଡିଆ ମେଣ୍ଟକୁ କେତେ ଜାଣନ୍ତୁ। ତେବେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର 2024 ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନର ଏକ୍ଜିଟ୍ ପୋଲ୍ଟି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। 2019 ନିର୍ବାଚନ ପରେ ୟୁପିରେ ଏଥର ବି NDF ଟ୍ରଫେ ରହିଛି। ରିପବ୍ଲିକ PMRଙ୍କର ଏକ୍ଟିଆର ପୋଲ୍ ଅନୁସାରେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ମୋଟ 80ଟି ଆସନରୁ NDA 69 ଆସନଟି ଜିତିବ। ସେହିପରି ବିରୋଧୀ ଇଣ୍ଡିଆ ମେଣ୍ଟ 8ଟି ଆସନ ପାଇବ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଇଅଛି। ନ୍ୟୁଜ୍ ଡି ଡାଇନାମିକ୍ସ ସର୍ଭେ ଅନୁସାରେ NDA 69, ଇଣ୍ଡିଆ 11 ଆସି ଜିତିବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ନ୍ୟୁଜ୍ ନେସନ୍ NDSର 67 ଏବଂ ଇଣ୍ଡିଆ 13 ଆସନରେ ଜିତିବ। ସୂଚନା ଥାଉ କି 2019 ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ବିଜେପି NDA 64 ଆସନରେ ଜିତିଥିଲା। ସେହିପରି ମେଣ୍ଟ କରି ବହୁଜନ ସମାଜ ପାର୍ଟି 10 ଏବଂ ସମାଜବାଦୀ ପାର୍ଟି 5ଟି ଆସନରେ ଜିତିଥିଲା। ତେବେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ବିଜେପି ସେହିପରି ଆସନରେ ଜିତିବ ବୋଲି ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସିବିଏସ୍ଇ ଦଶମ ଏବଂ ଦ୍ୱାଦଶର ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟାରୀ ପରୀକ୍ଷା ଆସନ୍ତା 15 ଜୁଲାଇରୁ କରାଯିବ ଆରମ୍ଭ। ତେବେ ସିବିଏସ୍ଇ ଦଶମ ଏବଂ ଦ୍ୱାଦଶ ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟାରୀ ପରୀକ୍ଷାଟି ଆସନ୍ତା 15 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ବୋର୍ଡ଼ ଦଶମ ଏବଂ ଦ୍ୱାଦଶ ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟାରୀ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ନୋଟିଫିକେସନଟି ଜାରି କରାଯାଇଅଛି। ଏଥିପାଇଁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଯେଉଁମାନେ ଅନଲାଇନ୍ ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲେ ସେମାନେ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇପାରିବେ। ଏହି ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଥିବା ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରି ସୂଚନା ଦେବାର ଦାୟିତ୍ୱ ସ୍କୁଲ ବୋର୍ଡ଼ କହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବେଦାନ୍ତର ନୂଆ ପ୍ରକଳ୍ପ 5 ବର୍ଷରେ 20,000 ଲୋକଙ୍କୁ ମିଳିବ ସ୍ଥାୟୀ ଜୀବିକା। ତେବେ ଲାଞ୍ଜିଗଡ଼ ସ୍ଥିତ ବେଦାନ୍ତ ଆଲୁମିନିୟମ କମ୍ପାନୀ ଏକ ନୂଆ ପ୍ରକଳ୍ପର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛି। ଏହାର ଜରିଆରେ ରାଜ୍ୟର 20,000 ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍ଥାୟୀ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯିବା ଯୋଜନା ରଖାଯାଇଥିବା କମ୍ପାନୀ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଅଛି। ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପର ନାଁଟି ହେଉଛି ସଙ୍ଗମ, ଜୀବନ ପ୍ରକୃତି ଏବଂ ସଂସ୍କୃତିର ଏକ ମିଳନ। ଏହା ପରିବେଶ ଅନୁକୂଳ ବିକାଶ ମଧ୍ୟରେ ଗ୍ରାମୀଣ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ସହାୟତା କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 40ରୁ ଅଧିକ ଗାଁରେ ପ୍ରକଳ୍ପ ଗଠନ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 500ରୁ ଅଧିକ ହିତାଧିକାରୀମାନେ ଉପକୃତ ହୋଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର 20,000 ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍ଥାୟୀ ଜୀବିକା ମିଳିବାର ଘୋଷଣାଟି କରାଯାଇଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଏନ୍ଡିଏ ସପକ୍ଷରେ ପ୍ରମୁଖ ଏଜେନ୍ସିର ମତ 350ରୁ ଅଧିକ ଆସନ ପାଇ ତୃତୀୟ ଥର ପାଇଁ ସରକାର ଗଢ଼ିପାରେ ଏନ୍ଡିଏ। ତେବେ 2024 ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ସହିତ 4ଟି ଆସନର ବିଧାନସଭା ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ ଶନିବାର ଦିନ ଶେଷ ହୋଇଛି। 1951-52 ପରେ ପ୍ରାୟ 6 ସପ୍ତାହ ଧରି ଚାଲିଥିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ସପ୍ତାହ ଦୀର୍ଘଗାମୀ ଏହି ନିର୍ବାଚନର ସପ୍ତମ ତଥା ଅନ୍ତିମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମତଦାନ ଶନିବାର ଦିନ ଶେଷ ହୋଇଛି। ଆସନ୍ତା 4 ତାରିଖରେ ଫଳାଫଳଟି ପ୍ରକାଶ ପାଇବ, କିନ୍ତୁ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ବୁଥ୍ ବାହୁଡ଼ା ମତ ଏକ୍ଜିଟ୍ ପୋଲ୍ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଏକ୍ଜିଟ୍ ପୋଲ୍ର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ବିଜେପି ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ଏନ୍ଡିଏ ଦଳ ପୁଣି ଥରେ କେନ୍ଦ୍ରରେ କ୍ଷମତାସୀନ ହେବା ନେଇ ଆକଳନ କରାଯାଇଅଛି। ଲୋକସଭାର ମୋଟ 542ଟି ଆସନ ମଧ୍ୟରୁ ଏନ୍ଡିଏ 350ରୁ ଗୋଟିଏ ଆସନ ହାସଲ କରି ସରକାର ଗଠନ କରିବ ବୋଲି 6ଟି ପ୍ରମୁଖ ଏକ୍ଜିଟ୍ ପୋଲ୍ ଏଜେନ୍ସି ଆକଳନ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଓଡ଼ିଶାର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 71% ମତଦାନ କରାଯାଇଛି ରେକର୍ଡ। ତେବେ ରାଜ୍ୟରେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମତଦାନ ସରିଥିବା ସହିତ ଭୋଟର 71% ରହିଛି। ବିଳମ୍ବିତ ରାତି ସୁଦ୍ଧା ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର ୱେବସାଇଟ୍ର ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଲୋକସଭାରେ ସର୍ବାଧିକ 73.81% ମତଦାନ କରାଯାଇଅଛି। ସେହିପରି ଜଗତସିଂହପୁରରେ 73%, ବାଲେଶ୍ୱର ଲୋକସଭାରେ 70.41%, ଭଦ୍ରକରେ 70.74%, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ 68.64% ଏବଂ ଯାଜପୁରରେ 67.91% ମତଦାନ ହୋଇଛି। ବିଧାନସଭା ଆସନଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ବାଙ୍ଗିରିପୋଷି ଆସନରେ 77.52% ମତଦାନ ହାର ରହିଛି। ସେହିପରି ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ସର୍ବାଧିକ 73.81% ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବିଏସ୍ଏଫ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ବି ଏବଂ ଗ୍ରୁପ୍ ସିରେ ଚାଲିଛି ଆବେଦନ। ଜାଣନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବରଣୀଟି କ'ଣ ରହିଛି। ତେବେ ବର୍ଡର ସିକ୍ୟୁରିଟି ଫୋର୍ସର ବିଏସ୍ଏଫ୍ ବିଭିନ୍ନ ପଦବୀ ପାଇଁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ୱାଟର ୱିଙ୍ଗ ବିଭାଗର ଗ୍ରୁପ୍ ବି ଏବଂ ସିରେ ଖାଲି ଥିବା ପଦବୀରେ କରାଯିବ ନିଯୁକ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟି ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଜୁନ୍ 30ରେ ରହିଛି ଆବେଦନର ଶେଷ ତାରିଖ। ଆଗ୍ରହୀ ଏବଂ ଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ବିଏସ୍ଏଫ୍ର ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍ rect.bsf.gov.in ମାଧ୍ୟମରେ ଅନଲାଇନ୍ ଆବେଦନଟି କରିପାରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମେ ମାସରେ ରେକର୍ଡ 1,72,739 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଜିଏସ୍ଟି ସଂଗ୍ରହ। ତେବେ ଚଳିତ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର ଦ୍ୱିତୀୟ ମାସରେ ମଧ୍ୟ ରେକର୍ଡ ପରିମାଣର ସାମଗ୍ରୀ ଏବଂ ସେବା ଟିକସ ଗୁଡ୍ସ ଆଣ୍ଡ ସର୍ଭିସେସ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ବା ଜିଏସ୍ଟି ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ଶନିବାର ଦିନ ଅର୍ଥ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ସୂଚନାଟି ଦିଆଯାଇଛି। ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ 2024-25 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର ଦ୍ୱିତୀୟ ମାସ ବା ମେ ମାସରେ ଦେଶର ଜିଏସ୍ଟି ସଂଗ୍ରହ ପ୍ରାୟ 1.73 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଟିକସ ରାଜସ୍ୱ ଆକାରରେ ଆଦାୟ କରାଯାଇଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆଜି ପୁଣି ଥରେ ବଢ଼ିଲା ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲର ଦର। ତେବେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଦର 101 ଟଙ୍କା 6 ପଇସା ରହିଛି। ଡିଜେଲ ଦର ମଧ୍ୟ 92 ଟଙ୍କା 64 ପଇସା ରହିଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସକାଳ 6ଟାରେ ଦାମରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଉଛି। ଦିଲ୍ଲୀରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଦର 94 ଟଙ୍କା 72 ପଇସାକୁ ହ୍ରାସ ପାଇଥିବା ବେଳେ ଡିଜେଲ ଦର 87 ଟଙ୍କା 62 ପଇସାକୁ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ମୁମ୍ବାଇରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଲିଟର ପିଛା 104 ଟଙ୍କା 21 ପଇସା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଡିଜେଲ ଦାମ ଲିଟର ପିଛା 92 ଟଙ୍କା 15 ପଇସା ରହିଛି। ସେହିପରି କୋଲକାତାରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଦର 103 ଟଙ୍କା 94 ପଇସା ହୋଇଥିବା ବେଳେ
ଡିଜେଲ ଦର 90 ଟଙ୍କା 77 ପଇସା ରହିଛି। ଚେନ୍ନାଇରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଦର 100 ଟଙ୍କା 75 ପଇସା ରହିଥିବା ବେଳେ ଡିଜେଲ ଦାମ ମଧ୍ୟ 92 ଟଙ୍କା 34 ପଇସା ରହିଛି। ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲ ଦାମ ଆପଣ SMS ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରିବେ। ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଅଏଲ୍ର ୱେବସାଇଟ୍ ଅନୁଯାୟୀ ଆପଣଙ୍କୁ ଏବଂ ନିଜ ସହରର କୋଡ଼ ଲେଖି 92249224 ନମ୍ବରକୁ ପଠାଇବାକୁ ହେବ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ସହରରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲର ମୂଲ୍ୟଟି ମୋବାଇଲ SMS ମାଧ୍ୟମରେ ଜାଣିପାରିବେ। ତେବେ ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ବିଲକୁଲ ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ସ୍ୱରୂପ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର କରିଦେବେ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ରେ। ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ନେଉଛି। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍, ଟେକ୍ କେୟାର, ବାଏ ବାଏ।